አንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ነው ፀጉር ቤት ውስጥ ተቀምጫለሁ እኔ ፀጉር የተሰራው ነው እና ሁለት ጓደኛሞች ደግሞ እያወሩ ነው እና የእነሱ ወሬ እሰማዋለሁ። በጣም ኢንተረስቲንግ ወሬ ነበር የሚያወሩ። እዛ አንዷ ምን ትላታለች? እኔ አለች እኔና ባሌ ስራ ተከፋፍለናል። የእሱ ስራ አለ የእኔ ስራ አለ አለች። ከዛ ምን አለችው? የእሱ ስራ አለች የበላንበትን ዕቃ ማንሳት ማጠብ እና ከዛ ጠዋት ቁርሳችንን በልተን አለቻት ቸኩሉ ዕቃውን ሳነሳ ወጣ። እኔ ደግሞ እኔ እህትሽ እስኪመጣ ድረስ አላነሳትም ብዬ ቁጭ አድርጌለታለሁ እስኪመጣ ድረስ አለች ማለት ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት ተገረመኝ ልነግርሽ። እውነቴን እኮ ነው። ስለዚህ ምንድነው ያው በትንሹ ምንድነው የምልሽ መሰለሽ she have to protect her marriage እንዴ this is lying በቃ አንደኛ No, I completely disagree with you. እንዴ Completely. No. Say it again, straight from the lip. Yeah, straight from the lip. ጓደኝነት ማለት ምን ማለት ነው? Who is a friend? እና what does it mean? Like, what does a friend mean? ማን ነው ጥሩ ጓደኛ? እንዴት እስከ የት ለምን ነው ጓደኛ የሚገባው ልባችን ውስጥ እና ህይወታችን ውስጥ ምን ያህል ነው የሚያውቁት ምናምን? I think that's a really interesting conversation. So please ቡናችሁን ያዙ፣ ውሃ ምናምን ጁስ ካላችሁ ጠይቃችሁ please listen to us. Join us in this conversation. We're really excited. ጓደኝነት እንግዲህ አሁን ለምሳሌ እኔ ስላንቺ በደንብ አውቃለሁ፣ አንቺም ስለኔ በደንብ ታውቂያለሽ። የምትወጪበትን አውቃለሁ፣ የምትገቢበትን አውቃለሁ። በቃ ሚስጥራሞች ነን በቃ እኔና አንቺ ማለት ነው። ጓደኝነት ሲባል በተለይ በኢትዮጵያ ማለት ነው። ለምን አብረሽ ነው ለቤተሰብ የሚተዋወቅ አለ፣ ያ ጓደኝነት ነው። ወደዚህ ደግሞ ስናመጣው ወደ ውጭ ሀገር ግን የተለየ ነው። ምክንያቱም አብረን አላደግንም፣ አንተዋወቅም። በቃ ድንገት ተገናኝተናል። በቤተክርስቲያን ሊሆን ይችላል የተገናኘ ነው፣ በስራ ቦታ ሊሆን ይችላል የተገናኘ ነው፣ በሆነ አጋጣሚ ነው የተገናኘ ነው፣ ወይ ኦንላይን ላይ ነው የተገናኘ ነው እና የጓደኝነቱ እንትን ይለያያል። ጥልቀቱም ስፋቱም ብዙ ነገሩ ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔና አንቺ የምናመጣው የትኛው ጓደኝነት ነው? የዚህ ሀገሩን ነው የኢትዮጵያውን ነው ወይስ የትኛው ጓደኝነት ነው ልናወራበት ያሰብሽው አንቺ? Well, የኔ experience, it's a bit different. ምክንያቱም most of my friends are here. ኢትዮጵያም አሉኝ ጓደኞች ግን it's not that many people እና ብዙ ያን ያህል የማወራቸው ሰዎች አይደሉም። because I think teenagerነት የጀመረው እዚህ ስለሆነ you know all those important conversations, all those important shape የሚያደርጉ ሻመቶች እዚህ ሀገር spend ስላደረኩት I guess it's a bit different for me. I think what would be interesting to talk about is ጓደኝነት እዚህ ሀገር I think is interesting. You know, from my perspective, ትምህርት ቤት ስጀምር እዚህ I didn't have a choice but to be friends with ኢትዮጵያዊ ሰው ብዙ ስላልነበረ ያኔ I didn't have a choice. I had to be friends with people that were different from me. እና እኔ ብቻ ነበርኩኝ ሀበሻም ጥቁርም እኔ ብቻ ነበርኩኝ እዛ ውስጥ። አሁንም እስካሁን ድረስ እንደዛ ነን ያ ግሩፕ ውስጥ እስካሁን ድረስ እንገናኛለን። ግን I don't fit in. like ከልቤ የማወራቸው ሰዎች አይደሉም፣ የልቤን የምነግራቸው ሰዎች አይደሉም። I don't fit in like that. እንደዛ አይነት relationship የለኝም ከነሱ ጋር። just surface level ስለ ትምህርታችን ነው የምናወራው፣ ስለ ስራ ነው የምናወራው እና ስናገባ ስንወልድ ምናምን congratulations እንባባላለን እና ሰርጋቸውን እንሄዳለን ምናምን። የኔም ሴሌብሬሽኖች ይመጣሉ። ያን ያህል just that kind of surface level ነው ያለው። I attempted university ያለው attempt አደረኩኝ ትንሽ best friend አይነት relationship ግን በጣም ብዙ pain
and suffering የነበረበት time ነው። ምክንያቱም እኔ የጠበቅኩት ጓደኝነትና እኔ receive ያደረኩት ጓደኝነት አንድ አልነበረም። It was really painful time ለኔ, as you know, mom, በጣም ከባድ ጊዜ ነበር። እና ከዛ ደግሞ ወጥቼ ሳገባ ከባሌ ጋር relationship ስጀምር like ያን ጊዜም there was his friends. I became friends with his friends. And now they're my friends too. And that's also interesting. But I'm interesting, Lenny. It's a completely different friendship dynamic than all of the experiences I've had before. እነዚህ በጣም ደስ የሚሉ ሀበሾች ናቸው. So I fit in. I feel like I fit in. But it's interesting because I can't, I can, ግን I don't feel like I can be fully myself ከነሱ ጋር. It's interesting. Isn't that interesting? Because they're Habesha. Habesha ባይሆኑ ኖሮ I would feel open again. Because they're Habesha, I don't feel like I can share and be fully myself. ምክንያቱም they're so connected. They're so connected to the Habesha community. And now they're so connected to you, mom. You know, አንድ ነገር ከኔ ከወጣ it could come to you. Like you could you could hear it. So there's a lot of fear about, there's a lot of filtering ከነሱ ጋር, like fear on, and also it's the relationship is very filtered, Lenny. Like it's very much you only say what you can say, but not too much, you know. I don't know. What do you think for me? There's so much to talk about again. Yeah. But I'm interesting though. ያ እንግዲህ ጓደኝነት አንቺ እንዳያሽው ነው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ነጮች ቢሆኑ ወይ ደግሞ ሌላ ዜጋ ቢሆኑ ኦፕን ትሆኛለሽ ማለት ነው። ግን Yeah. ደግሞ አበሻ ስለሆኑ የምትቆጠቢው ነገር አለ ማለት ነው። ያ Yeah. ማለት ምን ማለት ነው? ምናልባት እነሱ የሚያውቁት ደግሞ ቤተሰብሽ ደግሞ የማያውቀው አለ ማለት ነው። ምክንያቱም ኤኒቲንግ ቢያውቁ ለእኛም ቢነግሩን if you don't mind ትነግሪያቸዋለሽ እኮ አይደል እንዴ? ትነግሪያቸዋለሽ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እኛ ሰማንም አልሰማንም it's okay በቃ we know already የምንለው ነገር ነው ማለት እኮ ነው። ያ ግን ጓደኝነት ማለት ግን እኔ አሁን ለምሳሌ አንቺና እኔ ጓደኛዬ እንደሆንሽ ነው የማስበው ከልጄም ሌላ ማለት ነው። ምክንያቱም በየቀኑ እንደዋወላለን፣ ሜቢ ትዋይስ አ ዴይ እንደዋወላለን። ስለ አንቺ ብዙ ነገር አውቃለሁ ብዬ ነው የማስበው። ስለ እኔም ብዙ ነገር ነው ታውቂያለሽ ብዬ ነው የማስበው። ግን ስቲል ደግሞ ለምሳሌ በእኔና በባሌ ደግሞ ዙሪያ የማታውቂው ነገር ሊኖር ይችላል። በአንቺና በባልሽን ዙሪያ ማላውቀው ነገር ሊኖር ይችላል። ምንድን ነው ልልህ የፈለግኩት በኤኒ ሲቹዌሽን ውስጥ ባውንደሪ ሊኖረን ይገባል። ከራሳችን ጋራ ማለት ኪፕ ልናደርገው የሚገባ ነገርም አለ። ሁሉን ለሁሉ ሰው አይነገርም አይደል እንዴ? Yeah. ኢቭን Okay. ከባልሽ ጋር ቢሆን በጣም የቀረበ እንኳን ሰው ቢሆን ከራስሽ ጋር ደግሞ ብቻ የምትይዥው ማለት አይደል? ባልሽ የማያውቀው Why? ማንም ሰው የማያውቀው አንቺና እግዚአብሔር ብቻ የምታውቁትም ሊኖር ይችላል አይደለ? ስለዚህ ምንድነው እኔ የምለው በሁላችን በሁሉ በወንድምና በእህት ዙሪያ በባል በሚስት በእናት በአባት በጓደኛ የቅርብ ጓደኛ የሩቅ ጓደኛ በሁሉ ዙሪያ ራሱን የቻለ ባውንደሪ አለን። አልፈን የማንሄዳቸው መስመሮች አሉ፣ የማንገባቸው መስመሮች አሉ ብዬ ነው የማምነው እኔ። ስለዚህ Okay. አሁን አንቺ ጓደኛ እንደነበረሽ አውቃለሁ። በጣም እንደተቸገርሽም አውቃለሁ፣ እንደተጎዳሽም አውቃለሁ። ለምንድን ነው ያ የሆነው ብዬ ደግሞ ሳስብ አንቺ በጣም ኦፕን ነበር፣ በጣም ፕሮቴክቲቭ፣ በጣም ኦፕን። በዛኛው ሳይድ ደግሞ ያንን ልታገኝ አልቻልሽም። በቃ ስለዚህ አኔት ባልጠበቅሽው መንገድ በቃ ብሬክ አደረገ ያ ሪሌሽንሽፕ። በጣም ተጎድተሻል አንቺ። ለምን ራስሽን እንዳለ ሰጠሽ ስለነበረ
ለዚህ ነው በቃ ጓደኝነት በሁለቱም ሳይድ ነው መሆን ያለበት። ልክ እንደና ባልና ሚስት ጓደኝነትም ቱ ዌይስ ነው። ያ አንቺ ብቻ ለዛ ሰው ጓደኛ አትሆኝም፣ ያ ሰውዬም ለአንቺ በአንድ በኩል አይደለም፣ ቦዝ ነው የሚሰራው ማለት ነው። እና የስ ለዛ ነው ጉዳት የሆነ ይሄ ነገር ይሄ በአንድ በኩል ብቻ የምንለው ነገር ለሁሉ ነገር ነው የሚሰራው። በባልና በሚስት በኩል ይሰራል፣ በወንድምና መፈላለጉ እኩል መምጣት አለበት። ዋን ዌይ ያ ሲሆን አንደኛው ሰውዬ ይጎዳል ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ definitely I agree. ያ I think my question is, so and I remember very clearly Sagaba, you know, I got advice from you and from dad and not from people around me, and now you and dad, you said to me very clearly, you said Nantagat minimum ችግር ቢኖር we don't want to know, like we don't want to know any of the problems. And now you made that very clear, like ቤት መተሽ እንደዚህ ያደረገ እንደዚህ ያንን እንደዚህ ምናምን እንዳትዪ. And also I understand why, ምክንያቱም your ስለሱ ያለው viewpoint would change depending on what happened, and that it could really affect your relationship ከሱ ጋር ደግሞ, you know, marriage is forever, and ትንሽ ነገር ከሆነ እና በደንብ ቶሎ ሪዞልቭ የሚደረግ ነገር ከሆነ you don't want your view of him to change because of one small thing. Which is fair, I understand. Again, I think I've taken that very literally. And now what's happened is, if there's an issue in my marriage, I don't tell anyone, even serious ቢሆንም. Obviously, it's not like abuse or anything, nothing like that. Again, I wouldn't tell anybody. And now I think with the pain that I've had previous ጓደኞች ጋር እና ከእናንተ advice ጋር, what I found, አሁን ሳስበው, is I found that I am on my own. And not obviously ከባሌ ጋር ምናምን ነው, ግን there are many things I'm dealing with on my own. ግን what would you say to that? ያ በመጀመሪያ ምንድን ነው መሰለሽ በተለይ በማሬጅ ውስጥ ምንድን ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል፣ ከሚስቱ ጋር ይጣበቃሉ። ስለዚህ ምንድን ነው ያ የሚጀመረው ቤት ሁለቱ ዲል ማድረግ አለባቸው፣ ችግራቸውን በራሳቸው መፍታት አለባቸው። አሁን ችግራቸውን በራሳቸው መፍታት አለባቸው ሲባል እኮ ከበድ ያለ ነገር ሲመጣ ስቲል በራሳቸው ይፍቱት እኮ አይደለም። የሚወጣ ደግሞ አለ ሌላ ማለት ችሎታ ያላቸው ትምህርቱ ያላቸው ካውንስል የሚያደርጉ አድቫይስ የሚያደርጉ በቤተ ክርስቲያን ሊሆን ይችላል፣ ፓረንቶች ሊሆን ይችላሉ፣ አውትሳይድም ሰዎች ሊሆን አማካሪዎች ሊሆን ያ እኮ ግዴታ ነው ያስፈልጋል። ግን ለትናንሽ ነገር ውይ ዛሬ እኮ እንደዚህ ያደረግን ውይ ዛሬ እኮ እንደዚህ እያሉ በትንሹ ነገር ብርግግ የማለቱ ነገር ግን ኢምፖርታንት አይደለም። ለምን ሁለታችሁ ብቻ አይደላችሁም፣ እግዚአብሔር በመካከል አለ። መጸለይ ትችላላችሁ፣ አብራችሁ ፎርጊቭ መባባል ትችላላችሁ፣ ሶርት አውት ማድረግ ትችሉታላችሁ፣ ሁለታችሁ ብቻ ማለት ነው። ሌላ ሶስተኛ ሰው ግን ሲገባ ሂል ከማድረግ ይልቅ እየታመመ ነው የሚመጣው። የባሰ በሰዎች ልብ ውስጥ በሰዎች ማይንድ ውስጥ ሌላ ኩዌሽን እየፈጠረ ነው የሚመጣው ማለት ነው። የባሰ እናንተ ይቅር ተባብላችሁ ረስታችሁ የሆነ ሰው የሰማው የሆነ ነገር ሲያገኛችሁ እንዴት ሆነ ያ ነገር ምናምን ብሎ እንደ አዲስ ገና እየቀሰቀሰው እና ትዳሩ እየተበጠበጠ ይመጣል። ከራሳችሁ ጋር ኬፕ ካረጋችሁበት፣ ካወራችሁበት፣ ከጸለያችሁበት፣ ከእግዚአብሔር ምክር ከጠየቃችሁበት ግን ቶሎ ሂል ያደርጋል። ልክ እንደ ህመም እኮ ነው። አሁን ህመም ይሻለኛል እየተባለ ኪፕ ስታደርጊውና ልክ ሲምተሙ ሲመጣ ቶሎ ወደ ሐኪም ቤት ስትሄጂ የትኛው ነው ቶሎ የሚድነው? ሐኪም ቤት ስቴጅ ቶሎ የሚድነው በጊዜ ቶሎ የሄድሽበትን ነገር ነው አይደል? ስለዚህ ባልና ሚስቶቹ ሁል ጊዜ ኢሹ አለ፣ ሁል ጊዜ ችግር አለ።
በሆነ ምክንያት በቃ ይመጣል። እሱን ግን ቶሎ በፎርጊቭነስ ቶሎ በመነጋገር Yeah, በመወያየት that's በመተው interesting. በምናምን ታልፊዋለሽ ማለት ነው። ከበድ ያለ እግዚአብሔር አያምጣው ቢመጣ ግን ቤተክርስቲያን አለ፣ ቤተሰብ አለ። በጣም ከገፋም So you're ደግሞ saying ከበድ ሲል ነገሩ it's okay አዎ to open up to family and ኦ friends ያ and your community. ያ የሆነ ሶርት አውት ያደርጉታል ብለሽ የምታስቢ ቦታ መሄድ ክሌቨር ነው፣ ዋይዝ ነው ማለት ዋይዝ ነው። በቃ መሄድና ማናገር። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ማናውቀው ነገር አለ፣ ማንረዳው ነገር አለ አይደለ? Yeah. ሁላችንም እኮ አልፈንበት አይደለም የመጣ ነው አይደለ? በተለይ እኮ በጣም የሚገርምሽ ነገር ትምህርት ለምሳሌ አንቺ በሆነ ነገር በሰለጠንሽበት ነገር ትሰለጥኝና ነው ወደ ስራ የምትገቢው አይደለ? ሰልጥነሽ እኮ ነው 4 ዓመት 5 ዓመት ዩኒቨርሲቲ ገብተሽ ስለዛ ነገር አጥንተሽ ወደ ስራ ትገቢና ትደግሚዋለሽ። በጣም የሚገርምሽ ትዳር ግን አንድም ቀን ኖረሽ ሳታቂ ትገቢና ነው የምትጀምሪ። ከባድ ነው አይደለ? ስለዚህ ገብተሽ ነው የምትኖሪ። ኖረሽ የማታቂውን ላይፍ ትገቢና መኖር ትጀምሪያለሽ። መሳሳት አለ፣ በቃ ማዘን አለ፣ መጣላት አለ። እንግዲህ Yeah. በጣም ብዙ አንኤክስፔክትድ የሆኑ ነገሮች አሉ ፌስ የምናደርጋቸው። ስለዚህ አሁን የተጋቡትን ብቻ እኮ አይደሉም፣ እኛም ብዙ ዓመት እንግዲህ ከ30 ዓመት በላይ የኖርነውም ራሱ አይተነው የማናውቀው አዲስ ችግር አለ። ይመጣል፣ በኤጅ ራሱ የሚመጡ አሉ ማለት ነው። Yeah. ብዙ ነው። ስለዚህ የምንኖረው ነው ሁልጊዜ እየተመካከርን እየተነጋገርን እየጸለይን፣ በጣም ሲከፋ ደግሞ አውትሳይድ የሆነ ሰው እየፈለግን ነው የምንኖረው። ግን እኔ ደግሞ እስከዛሬ ድረስ እግዚአብሔርን በጣም ነው ማመሰግነው። እኔ ከኔና ከሱ ውጭ ሶስተኛ ሰው የኛን ነገር ሰምቶ ፊክስ የተደረገበትን ጊዜ አላስታውስም እና እግዚአብሔር በጣም እንደረዳኝ አምናለሁ። No, that's good. I think it's interesting. I think going back to the friendship thing, what I'm ያ saying is when it comes to friendship in እዚህ ሀገር ከሀበሻ ጋር የሚሆን ከማንም ጋር there is what is a friend? Like, is a friend በሳምንት አንዴ በሳምንት few times እየደወልሽ የምትስቂው ሰው ነው? የምትስቂው ጋር ነው? ወይስ is it more than that? I guess that's my question. If it's more than that, that means that they have to come to parts of your life that need prayer and that need help. Who do you let into your life እንደዛ deep like እንደዛ አይነት level, and who do you let that deep into your life, and how do you choose that person, and is that even wise? Does that make sense? ያ አንቺ አሁን የምትይው አውትሳይድ ያለ ፍሬንድ ነው አይደለ? Yeah. ማነው So ጓደኛዬ ነው አንቺ ጥያቄ። for example, let's say that there's somebody out there that's dealing with a really difficult problem in their life, and now they can't tell their family because they don't want their family to know. Again, they want to tell someone, so they tell a friend. Good, how did they choose who that person is? Who's that friend? And yeah, how do you choose? And do you even tell anyone? Like, እንግዲህ ጓደኝነት በብዙ መልኩ ነው እንግዲህ የምናየው። ለምሳሌ በእምነት አንድ ልንሆን እንችላለን። በመስሪያ ቤት አብረን የምንሰራ ሰዎች ልንሆን እንችላለን። አብሮ አደግ ልንሆን እንችላለን። ብዙ አይነት ጓደኝነት አለ እንግዲህ። ግን ደግሞ የተጋባ ሰው ከሆነ ሪሌሽንሽፑ ደግሞ ጥሩ ከሆነ
the best ጓደኛሞች ብዬ የማስባቸው ባልየውና ሚስትየው ናቸው። እና እነሱ ሁለቱ ቤስት ፍሬንድ መሆን ይችላሉ። በቃ ምክንያቱም አብረው ነው ያሉት፣ አብረው ነው ፌስ የሚያደርጉት፣ ብዙ ነገር ነው የሚተዋወቁት እና እነሱ ቤስት ፍሬንዶች ናቸው። ምናልባት አንቺ ለሱ ማትነግሪው ወይ ደግሞ ከአውትሳይድ ምክር ደግሞ የምትጠይቅ ከሆነ ያችን ችግር ሶርት አውት ሊያደርግ ይችላል። ወይ በኤዱኬሽን ሊሆን ይችላል፣ በሙያ ሊሆን ይችላል። ልታናግሪ ትችያለሽ ብዬ አስባለሁ። ወይ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን መሪ ሊሆን ይችላል መንፈሳዊ ከሆነ እሱን መናገር ሶርት አውት ለማድረግ እንጂ ችግር እኮ ጓደኝነት አይደለም። ጓደኛ ይለያል በጣም። ጓደኛ እኮ የግድ ደግሞ አብረሽ ራሱ መኖርም የለብሽም። ከሩቅም ሊሆን ይችላል፣ በስልክ ልትገናኙ ትችላላችሁ፣ በስልክ የምታወሪውም ሰው ሊሆን ይችላል። ግን ደግሞ ሁሉ ነገር ማወቅ ደግሞ የለበትም ጓደኛ ራሱ ብዬ አስባለሁ። የኔን ነገር በሙሉ የሚያውቅ ጓደኛ የለኝም። የኔን ያ ነገር በሙሉ የሚያውቅ ጓደኛ ባሌ ነው እና የእሱ ነገርን በሙሉ ማውቀው እኔ ሚስቱ ነኝ። በቃ ልክ እንደ እኔ የምታውቅ ወይም የሚያውቅ ሰው አለ ብዬ አላስብም፣ ለባሌ ማለት ነው። ለእኔም ከሱ ሌላ። ስለዚህ ቤስት ፍሬንድ ምላቸው ለተጋቡ ባልና ሚስቶቹ ናቸው ብዬ ነው የማስበው። This is, yeah, I think it's a good point. So you're saying ችግር ካለ go to a professional, ያ ግን not to your friends. እንግዲህ ለኢንፎርሜሽን ብቻ ካልሆነ በስተቀር ያ ጓደኛዬ ለምነግረው ነገር በቂ የሆነ መልስ ይሰጠኛል ብዬ ካሰብኩ ዋይ ኖት። ወይ ደግሞ ኢቭን ሴክሬት የሚጠብቅልኝ ከሆነ አለ አይደለ፣ ለሌላ ሰው ሼር የማያደርግብኝ ከሆነ እውቀቱ ካለው ፕሮፌሽናል ከሆነ ዋይ ኖት፣ ለምን አልነግረውም? Yeah. ግን Then why is it? This is like, actually, why? Why do you think that? Why? እንዴት Why ነው wouldn't you በማለት tell your friends? ለምን ትነግሪያለሽ ነው Let ነው me ለምን like, why? What's the reason? Do you just don't think it's necessary? የማልነግርበት ምክንያት ነው Uh, እንዴ? የማልነግርበትማ ምክንያት አንደኛ ማሬጄን ኪፕ ለማድረግ ቤቴ እንዳይበጠበጥ፣ የኔን ደግሞ የቤቴን ነገር ሰዎች እንዳያውቁ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ከሚገባው በላይ ኢንፎርሜሽን ለማይመለከተው ሰው መስጠት የለብንም። አንዳንድ ጊዜ ሞር ኢንፎርሜሽን እንሰጣለን ለማይመለከተው ሰው። መስማት የማያስፈልግ ሰዎች አሉ። ለእነሱ ግን አነሰሰሪ ኢንፎርሜሽን ስለኔ ማወቅ የለባቸው። በቂ ነው ማወቅ ያለባቸው። ለምሳሌ ስለ አንቺ የሆነ ሰው የተወሰነ ማወቅ ይችላል። ኤቭሪቲንግ ግን ልትሰጪው አይገባም። ዋይ? okay, good. What if you choose the person? You say, okay, this one person, I trust this person. I trust that they're gonna be helping me with this, praying for me, ምናምን. And now they can ለምን comfort አትነግሪውም? me. አንቺ ካመንሽበት እና ልብሽ ካረፈበት ለምን አትነግሪውም? ምን ይከለክልሻል? Again, it's confusing because you're saying don't tell your friend, and then you're saying if you find a good friend, tell them. So I don't understand the criteria. I'm trying to አንቺ እኮ ነሽ understand. እንግዲህ ክራይቴሪያ የሚመስለኝ እኔ ለምሳሌ እማምንበት ከሆነ ያ ሰው ልነግረው እችላለሁ። ግን ያ ሰውዬ ምን ያህል ታማኝ፣ ምን ያህል ልብሽ ያርፍበታል፣ ምን ያህል ትረስት ታደርጊዋለሽ? Hmm. ትረስት ታደርጊዋለሽ? ለምሳሌ እኔ አሁን ስለሆነ በጣም በጣም ሆት ስለሆነ ነገር ለሆነ ሰው ልንገር ብዬ ባስብ ማንን እጠራለሁ? አይ ዶንት ኖ አላውቅም። Who would you call? Dad. እኔ ያው በቃ ብዬ ነው የማስበው። ከዛ በኋላ ምናልባት እናንተ ታውቁ ይሆናል። Yeah. ከዛ በኋላ እንዴት ነው እንትን አለው በቃ ራሱ ሌቭል Level አለው ማለት አለው። ነው።
አዎ ሌብል አለ እኔ አይደለሁም እየወረድሽ መጀመሪያ I'm not the first person you'd ይሄ call. ባሌ ነው የኔ እናት። እኔ ከባሌ በፊት አንቺ ብትሆኝ አትችይም። መጀመሪያ ባሌ ነው። ኦኬ Excuse me? ከዛ በኋላ ነው Okay, ከዛ በኋላ that's አንቺ interesting. I think the other thing about this is obviously እዚህ ውጭ ያሉ ሀበሾች አንዳንድ ጊዜ ኮሚዩኒቲ አላቸው። like ኮሚዩኒቲ ማለት አሉ ዳያስፖራዎች አሉ ምናምን አብረው የሚኖሩ እንደ ኢትዮጵያ ቤትሽ ውስጥ የሚገቡ ቤትሽ ውስጥ ገብተው ቡና የሚጠጡ ሰዎች አይደሉም ኖርማሊ እንደዛ አይነት the depths of the relationship. Then I think something that I've been thinking about a lot is building a community. I don't think ብዙ I don't think I've talked about this with you before. I think it's really important to have a community with you. So አሁን እኛ we have each other, we have our son, and like maybe we have people from church. ግን Yeah. not a very close community. Hmm. Again, I think it's important to build community and not to build friendships close to you. I think that's really important. በስልክም ቢሆን በፌስታይም ያወራሽ ቢሆን Yeah. I think what I've realized is we have people around us, ግን we don't have community is what I have realized in it. Hmm. So again, to build community, you need to be vulnerable. Like you need to talk to each other. You need to, open up to them. እነሱም ስለ ራሳቸው ይነግሩሻል. Now you need to build trust. Yeah. What do you think about building a community in the diaspora? እንደ ኢትዮጵያ ሳይሆን እዚህ ሀገር እዚህ ውጭ ያሉ ሰዎች? አዎ እንግዲህ ይኖራሉ እኮ አንዳንድ ሰዎች ጥሩ ሪሌሽንሽፕ ያላቸው ጥሩ ጓደኝነት ያላቸው በበዓል ጊዜ ሊሆን ይችላል ሻይ አብረው የሚጠጡ በጣም ብዙ አይነት ፍሬንድሽፕ ያላቸው ሰዎች አሉ። ምን ያህል ኢንቲሜት እንደሆኑ እስከ ምን እንደሚያወሩ ዊዶን ነው። ቢኖር ግን ጥሩ ነገር ነው። በቃ ጓደኝነቱ ቢኖር ይሄ አብሮ ያው ግን የሀገሩ ሁኔታ ይወስነዋል። እኔ የምሰራበት ሰዓት እና አንቺ የምትሰሪበት ሰዓት ይለያያል። የቤተ ክርስቲያን ሰዓቶቻችን የተለያዩ ናቸው። የትምህርት ቤት ሰዓቶቻችን የተለያዩ ናቸው። የልጆች ሁኔታዎች ምንም በቃ ከስንት አንዱ ነው የሚሳካለት እንደዚህ አይነት ነገር እና ያ ቢሆን የበለጠ አዎ ምክንያቱም ብቸኝነት ይኖራል አይደለም ብዙ ስትረሶች ብዙ ነገሮች አሉ። እኔ አንድ ጊዜ ሄልዝ ኤንድ ሶሻል ኬር እማር ነበረ ትዝ ይልሽ እንደሆነ እና ሄልዚ ላይፍ የሚባለውን ሲያስረዳ አስተማሪው ሄልዚ ላይፍ ከተዘረዘሩት መካከሎች አንዱ ይሄ ወጥቶ አብሮ ቁጭ ብሎ የተጫወቱ ቡና መጠጣት ራሱ ሄልዚ ላይፍ ነው አለ። ውጭ ወጥቶ ከሰው ጋር መነጋገር ራሱ ሄልዚ ላይፍ ነው እና ያስፈልጋል በጣም አንቺ ሀሳብሽን በውስጥሽ ያለውን ነገር ለሆነ ሰው ሼር ስታደርጊ ይቀልልሻል ሪሊዝ ትሆኛለሽ እና እንደዛ አይነት ነገሮች በጣም ያስፈልጋሉ እና ያሉንን ሰዎች ደግሞ መጠቀም ባሎቻችንን መጠቀም እናቶቻችንን መጠቀም እህቶቻችንን ወንድሞቻችንን መጠቀም እና ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ውስጥም ጓደኛ ብለን የምናስበውን ሰው መጠቀም ግን ስንናገር አለ ለሁሉ ባውንደሪ አለን። ባውንደሪያችንን ሳናል ማውራት መጨዋወት መልካም ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። Yeah, this is so confusing, Lady. እንትን የለውም እኮ ይሄ ፎርሙላ የለውም። አሁን ለማስ ፎርሙላ እንዳለው ለጓደኛ ፎርሙላ የለው። Yeah, again, mommy, this is what I find hard. Like community, obviously, ልክ እንዳልሽው በጣም important ነገር ነው። ውጪ ወጥተሽ የልብሽን ማውራት ከሰው ጋር. I think about the verse. I don't know where it is. I think it's in Philippines. I'm not sure. Like, confess your sins to one another so you may be healed. I don't know where that is in the Bible. Good. It's so important to be talking with each other. Again, limit ካለው
it's so hard. This is what's so hard. Like when it has a limit, it's hard. And not obviously ለሁሉም ሰው አይደለም። እኔ ለሁሉም ሰው ሁሉንም ላውራ ምናምን አይደለም. I'm not saying that. I'm saying you need one or two people that you can share everything with. Like Yeah. you need one or two people. Otherwise, life is hard, man. And you can't do it on your own. Like the more it's like everybody's limit is different. Like Andu so it could be that they're really lonely. Again, lonely neng lamalet, it might be too much for them to say that. Like even saying that lanchi ምንም ላይመስልሽ ይችላል። አሁን እኔ አሁን ላንቺ lonely ነኝ ብልሽ ላንቺ ትልቅ ሲክሬት አይደለም እሱ ነገር ምንም big deal አይደለም ግን ለሰውየው big deal ነው. So when you put limits on people, you're limiting what they can say. I just think the best compromise is ለሁሉም ሰው ሳይሆን ለአንድ ሰው it's important to share everything. ለባልሽም ቢሆን ለባልሽ ብቻ ሳይሆን like somebody else. Somebody from an outside perspective advice የሚሰጥሽ ሰው even I don't even think they have to be a professional. I don't think somebody that can help you. ምክንያቱም people are dealing with a lot of things, Marie. In this world, people are dealing with debts, addictions, depression, anxiety, loneliness. They're dealing with grief. ምናምን they're dealing with so much. እና ሰው ከሌላቸው ብቻቸውን ደግሞ imagine ቤተሰብ ውስጥ አሁን አንድ ቤተሰብ ውስጥ እንደዚህ ለማንም አታውሩ ተብሎ they're just on their own dealing with these very difficult things. So how do you need to have a compromise. እኔ ሳስበው I think you have to share with somebody. ያ ይሄ እኮ መነጋገር ግድ ነው እኮ እንደዚህ አይነት ነገር ሲገጥም ማለት ነው አይደል እንዴ? እንደዚህ አይነት ነገር ሲገጥም ቀረብ ይለኛል ብሎ የሚያስበውን ሰው ማውራት ግድ ይላል። አትሊስት ቅድም ያልሽው ቨርስ ምንድን ነው መሰለሽ? እርስ በርሳችሁ ኃጢአታችሁን ብትናዘዙ የሚል መሰለኝ አይደለ? እርስ በርሳቸው ከዛ ከሚያገኘው ከጓደኛው ጋር ያለውን ነገር ቢና አትሊስት ምን ያደርጋል መሰለሽ? ይጸልይለታል፣ ኢንካሬጅ ያደርገዋል፣ ያበረታተዋል። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ላይፍ እዛ ጋር ያበቃ ይመስላቸዋል። ማያልፍ ነገር የለም፣ ያልፋል። በርታ፣ አይዞ፣ ሌላ ቀን አለ የሚለው ሰው ያስፈልገዋል። ሰው በራሱ ሲፈጠር ብቻውን እንዲኖር አይደለም፣ ጓደኛ ያስፈልገዋል። አለ አይደለ? በመስሪያ ቤት ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ጆይን በሚያደርገው እንትን ውስጥ ሀሳቡን መግለጽ አለበት። ለነገሩ አሁን በዚህ ዘመን ያው ሚዲያውም አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ያ ሰው ኦፕን አፕ ካደረገ ከብዙ ነገር ሊያገኝ ይችላል መልሱን። እንደዚህ አይነት ሰዎች ማለት ነው። እና ምንድነው የምለው ነገር እኔ ባውንደሪያችንን ጠብቀን ግን የሚቀርቡን ሰዎች ሼር እናድርግ፣ ራሳችንን እናውራ፣ እንነጋገር፣ ዲስከስ እናድርግ ፉሊ ማለት ነው። ያለ ባውንደሪ አይሆንም። ለአንዳንድ ሰው ያለ ባውንደሪ ለአንዳንድ ሰውም ቢሆን ያለ ባውንደሪ መናገር ጥሩ አይደለም። ምንድነው መሰለሽ ባውንደሪ ማለቴ ለምሳሌ አሁን እኔና አንቺ እያወራን ነው አይደል እንዴ? ግን መስማት ማስፈልግሽን ነገር ለምን እነግርሻለሁ? ሁሉ ሰምተሽ ከዛስ ምንድን ነው ዋት ኢዝ ዘ ዩዝ? ምን ጥቅም እኮ የለውም። ግን ለሁሉ ሰው ሊሚት ሊኖረን ይገባል በእውነት እንዴ። አለበለዚያ እኮ በጣም ነው የሚበላሸው ነገር። ግን why? This is what I don't understand. Why? አሁን የምታስቢው እንዴት ነው እስኪ ንገሪኝ። So boundary, when you say boundary, you're saying to me like, okay, when somebody's struggling, they can find a friend and then they can tell them, everything that they're going through
now they can pray for each other, they can help each other. Good. Still level አለ የማትዩ ነገር like still. ያው አዎ እኮ እንዴ በቃ እኮ ትክክል ነው። Again, why is what I'm saying is why? Like, why do you have to hide things? Why can't you be fully open? Fully open? Is it because of judgment? What is it? ኖ ማወቅ የማይገባኝ ነገር Or አለ። shame? ኖ ሼምም አይደለም። አንድ ጊዜ ምን ምሳሌ ልስጥሽ መሰለሽ? አንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ነው ፀጉር ቤት ውስጥ ተቀምጫለሁ። እኔ ፀጉር የተሰራው ነው እና ሁለት ጓደኛሞች ደግሞ እያወሩ ነው እና የእነሱ ወሬ እሰማዋለሁ። በጣም ኢንተረስቲንግ ወሬ ነበር የሚያወሩ። እዛ አንዷ ምን ትላታለች? እኔ አለች እኔና ባሌ ስራ ተከፋፍለናል። የእሱ ስራ አለ፣ የእኔ ስራ አለ አለች። ለጓደኛዋ ነው የምታወራው፣ እኔ ግን ሰሚ ነኝ። ከዛ ምን አለቻት? የእሱ ስራ አለች የበላንበትን እቃ ማንሳት፣ ማጠብ፣ ሌላም ማለች። ኢንተረስት እንትን ጆሮ ውስጥ የገባው ይሄኛው እቃ ነው እና ከዛ ጠዋት ቁርሳችንን በልተን አለቻት ቸኩሉ እቃውን ሳነሳ ወጣ። እኔ እህትሽ እስኪመጣ ድረስ አላነሳትም ብዬ ቁጭ አድርጌለታለሁ እስኪመጣ ድረስ አለች ማለት ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት ተገረመ ልነግርሽ። ወይኔ አስቢ፣ ባሏ ነው የተከፋፈሉት ስራው እነሱ ሁለቱ ናቸው። ዳሻር ሴክሬት የቤቷ ነው። አለማንሳቱ ደግሞ እሷ ነች የምትሸፍንለት እኮ። ቸኩሎ ነው ወይ ስልክ ተጠርቶ ነው ወይ የሆነ ነገር ሆኖ ነው። በቃ ሄዷል በቃ ዛሬ አልቻልም ብላ ማንሳትና የእሱን ነገር ከቨር ማድረግ የነበረባት እኮ እሷ ናት እኮ የባሏን ነገር ሴክሬት መጠበቅ ነበር። አሁን ይሄ እኔ መስማት አይገባኝም፣ እቺ ጓደኛው መስማት አይገባትም። ይሄ የማን ነው መሰለሽ? ግን why? This is what I mean, Kobe. This is so interesting. አሁን unnecessary information ሰጠች የምልሽ ምንድን ነው? እቺ ሴት ነገ ባልየውን ስታየው ዋይዝ ከሆነች ምንም አትልም። ዋይዝ ካልሆነች ግን በስማ በቀደም ዕለት እኮ ሚስት ነገረችኝ። እቃ ማንሳት ተራ ያንተ ነበረ፣ ጥትተው ትሄዳለህ እቃውን ሳታጥቡ እቃውን ሳታነሳ ብትለው why not? They agreed. He didn't listen to the fact. ምንድን ነው የሚሰማው? ሌላው ደግሞ ምን ይላታል መሰልሽ ለሚስትየው ይሄን ከነገረቻት ይቺ ሴትዮዋ ስለ እኔና ስለ እሷ የማታውቀው ነገር የለም ማለት ነው ይላል አንደኛ። ሁለተኛ የቤታችንን ሴክሬት በሙሉ አውጥታ ታወራለች ማለት ነው ይላል። Okay, this is so interesting. መሰለሽ ይሄ ትዳር ለቤተሰቡ ይሄ ትዳር ፕሮቴክሽኑ ተከፍቷል፣ በር ተከፍቷል። ጠላት ይጠቀማል ማለት ነው በዚህ ውስጥ ገብቶ። ለካስ ሚስጥራችንን ታወራለች፣ ለካስ አትደብቅ፣ ለካስ የቤታችንን ነገር እያወጣች ለካ ለሰው ትነግርብኛለች። ይሄ ሰውዬ ምን ይሆናል መሰለሽ በሰዎች ፊት ኮንፊደንስ ያለው በቃ ያጣ። Okay, Mom, I think you went from like 0 to 100 real quick. Like, what? እውነቴን እኮ ነው። ስለዚህ ምንድነው ያው በትንሹ ምንድነው የምልሽ መሰለሽ she have to protect her marriage. This is lying. But አንደኛ No, I completely disagree with you. Completely. No. First of all, he should have picked up his plate. If it was the አልቻለ ይሆናል እኮ። Okay, that's okay. So that's first of all. Second of all, she's just talking to her friend. And I don't see the problem with that at all. Like, if it's something so small, she's just telling her friend about something that's bothering her. Maybe her friend will say to her, it's okay, be patient with him. You know, her friend could give her good advice. This is why it's important who you speak to. You could tell someone the same story and they'll say, you should leave your husband. Good? You could have a friend that tells you. Why is it ካልሆነች ልጅቷ እኮ ስራ ተከፋፍላችሁ እንዴት
ታዩ ብትላትስ? Give me, I don't think the problem is telling the friend. The problem is the Mm. friend that listens. The problem is who you tell. If you tell the right person, they'll give you wise advice. They'll give you good counseling. They'll say to you, it's okay. Be patient. Maybe next time you kandagana karago, kandagana auri, manaman. They'll give you good advice. Again, if you tell a bad friend, you're gonna get bad advice. So I think the woman has the right to tell Yeah. whatever she wants. Again, let's have one ነገር. I think that's the most important thing. ያ ምን ታሪክ ደግሞ ትዝ አለኝ መሰልሽ የመጽሐፍ ቅዱሱ የሰለሞን ልጅ እ፣ ለጓደኞቹ መልስ ሊሰጥ ነው ለሚመራቸው ሰዎች መልስ ሊሰጥ አድቫይስ ከትልልቅ ሰዎች ጠየቀ። መጀመሪያ ጥሩ ምክር መከሩት። የእነሱን ጥሩ ምክር ተወና የራሱን ደግሞ ኤጅ ያሉ ጓደኞቹን ደግሞ ጠየቀ። ከዛም በኋላ ከአባቴ በበለጠ ጅራፍ ገርፋቸዋለሁ፣ እንደዚህ ይህንን የሚመስል ታሪክ ነገራቸው። በጣም ሊገርምሽ ኔሽን ነው ለሁለት የተከፈለው የዛን ጊዜ ማለት ነው። በጣም 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 የሚሰሙ ሰዎች ወሳኝነት አላቸው። እንኳን ትዳር እንኳን ዋን ፋሚሊ የእስራኤልን ትራይብ የከፈለ ነው፣ 10 እና 2 የከፈለ ነው። በቃ ልክ እንደዛ ነው የሚያደርገው። በቃ በአጠቃላይ እዚህ የምንነግረው ሰው በጣም ወሳኝነት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ነው ጓደኛ እንደሱ ነው። ጓደኛ ሰሚው አንቺም አንቺስ ራስሽ ሲነገርሽ ሀውማች ነው ኬፕ የምታረጊው፣ ሀውማች ነው የምትመክሪው። አንቺስ እንዴት ነው ጓደኛ የምትይዥው? አሁን ለምሳሌ እኛ ብቻ አይደለንም እኮ ጓደኛ የምንይዘው አይደለ? እኛም እኮ ጓደኛ አሉን አይደለ? ሰዎች እኛስ ምንድን ነው የምንመክራቸው? እንዴት ነው አስተያየታችን? ጓደኛ ነን እኛ ራሳችን የሚለው ነገር ማየት ያለብን ይመስለኛል። እና በጣም ትልቅ ኢሹ ነው፣ ትልቅ ቶፒክ ነው ያመጣሽው። በጣም I think it's really interesting. And now I'm really thinking about this. Like, I'm really thinking, what is a friend and who is my friend? Like, who is it that I can open up my heart to? And now I'm even thinking, like, like, I'm thinking, like, for example, me, I have you, I have my sister, and I have people around me that I can talk to, even like just life. Again, I tend to find that boys, they don't do that. Boys just ብቻቸውን ለማንም አያወሩም፣ ከማንም ጋር እንትን አይሉም። ከሚስታቸው ጋር when they have to, they'll talk. Again, it's so important, whether you're a boy or a girl, a man or a woman, to just have at least one person that you can share your heart with. Again, I think that one person, you have to be wise who they are. How are they with can you trust them? Do they give good advice? Will they pray for you? Will they guide you? Will they ምናምን? I think in design so wisely መፈለግ ያስፈልጋል መጀመሪያ. And I think it's really interesting because we always are taught to be careful who we marry. Like መጀመሪያ you have to check if they're the right person ምናምን. Again, we never do that with friendships. We're never encouraged to be careful who we're friends with. And now I think, and yeah, I've been really thinking about who is your friend? Like, are they the right person? Because if you're sharing your life with your friend, you need to find the right person. That is my final conclusion. I don't know, Mommy, if you have anything to add. ያ ጓደኞቻችንን መምረጥ በጣም ወሳኝ ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ራሱ የሚያመሰልሽ ጓደኛን ይስለዋል ይላል። በቃ እና ጓደኛሽ ትመስያለሽ። ብዙ ጊዜ የምንውላቸው ጓደኞቻችን እኛን ለጥሩም ለመጥፎም ሊቀይሩን ይችላሉ እና ሁልጊዜ መምረጥ አለብን። የትኛው ነው ከኔ ጋር የሚሄደው? የትኛው ነው ጥሩ ነገር የሚሰጠኝ? ምክንያቱም አዳፕ እንዲያደርግልኝ ነው የምፈልገው አይደል እንዴ? እንዲጨምርልኝ ነው የምፈልገው
ጓደኛ ስመርጥ ማለት ነው። እና ሁልጊዜ መምረጥ እንዳለብን Yes. እንዳልኩሽ መነገር የሚገባውን ብቻ መንገር፣ መስጠት የሚገባን ኢንፎርሜሽን ብቻ ማወቅ የሚገባውን ብቻ ነው መስጠት ያለብን። አለበለዚያ ቱማች ካስገባ ነው ችግር ስለሚፈጥር እኮ ነው። ችግር ፈጣሪ ስለሚሆን መጠንቀቅ፣ ለቤታችን፣ ለትዳራችን፣ ለልጆቻችን፣ ለህይወታችን መጠንቀቅ አለብን ከሚያጠፋን ሰው። ሌላው ደግሞ አንድ ጊዜ ጽዮን ምን አለች? የሆነ ሙዚቃ ሰማሁኝ አለች እና ሴትዮዋ የሰማዋት መዝሙር ይሁን ዘፈን አይዶን ነው የራሷን ጨለማ የሆነው ነገሩን ወደ እኔ ያስተላለፈችብኝ ነገር አለችኝ ማለት ነው። አንዳንድ Mm. ሰዎች አሉ ኔጌቲቭ ኢነርጂ ሰጥተውሽ የሚሄዱ አይደለ? እኔ Yeah. የምፈልገው ፖዘቲቭ ነው የምፈልገው። በቃ ኢንካሬጅ የሚያደርገኝ አለ አይደለ? የሚያነሳሳኝን የሚያበረታኝን ነው እንጂ የሚያደክመኝ የሚያዝለኝ ዲስካሬጅ የሚያደርገኝ ሰው አልፈልግም። ስለዚህ እኛ ላይ የሚጨምሩልን መልካም ነገር በህይወታችን የሚጨምሩልን ሰዎችን መፈለግ የእኛ ፋንታ ነው፣ መምረጥ የእኛ ፋንታ ነው። ሌላ ደግሞ ምን ሲታማ ለኔ ወዳጅ ሲታማ መሰለኝ ለኔ ብለህ ስማ ይባላል። ያ ሰውዬ ደግሞ ለአንቺ የሌላ ሰው ሚስጥር እያመጣ የሚነግርሽ ከሆነ የአንቺንም በእርግጠኝነት ወስዶ ለሌላ ሰው ይናገራል። ብዙ የምንፈትሽበት መንገዶች አሉ ጓደኛ ራሳችን ስንይዝ። ስለዚህ በብዙ መንገድ አጣርተን የእኛ ነው የምንለውን ሰው መያዝ እንችላለን ብዬ አምናለሁ። እና ቴንክ ዩ ሶ ማች ሚስ ቤተር። በጣም Thank you ደስ so much, Danuka. But I'm Arif conversation. I'm so grateful for you and your time. I love you so Thank you. much. የኔ ቆንጆ እና በጣም ብዙ ነገር ውስጥሽ አለ። አይ ነው Yeah, ይላል። and it's Thank okay. you. We're getting there. We're getting there slowly, Yeah, but yeah. okay. ያ Love you. ይሄ Bye. ልብ ለልብ የተሰኘው Vilana. የእናንተና የልጅ ኮንቨርሴሽን ነው። ጀስት ውሏችንን ጨዋታችንን ነው በፊታችሁ ያቀረብነው። ፕሮፌሽናል ሆነን አይደለም ወይም ምንም ነገር አይደለም፣ ግን እኛ ያለፍንበትን ያየነውን እየሆነ ያለውን ሁሉ አንስተን ነው እንደ ቤተሰብ የተጨዋወት ነው። ከዛ በተረፈ ምንም ነገር የለንም። ተባረኩልን። እናመሰግናቸዋለን። በኔክስት ልብ ለልብ ፕሮግራማችን Lip ይዘሻል baby. I think that's the name. እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልን። እንወዳቸዋለን። ባይ ኔ Okay. ቆንጆ። ባይ Bye.